السفهاء. فیصلہ آباد میں صرف 40 دنوں میں مکمل قرآن پاک حفظ کرنے اور 4 دنوں میں کمپیوٹرائز حافظ بننے والا 9 سالہ بچہ جسے قرآن پاک کی ہر آیت کی مکمل تفصیل بھی یاد ہے۔ منزل نمبر 1، پارہ نمبر 5، سورت نمبر 4۔ اس سورت کا نام سورت نساء، یہ مدنی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ آباد ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ گلستان کالونی میں، اور یہاں پر ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے فیصلہ آباد کے ایک ننھے حافظ عبداللہ سرور سے، جنہوں نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کو صرف 40 دنوں میں حفظ کر ڈالا۔ یہ کمپیوٹرائز حافظ ایک آیت سن کر اس کی تفصیل بھی بتا دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ حرف قرآن پاک میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ آئیے مزید عبداللہ سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو حفظ کا شوق تھا اور روزانہ کی بنیاد پر یہ کتنے سپارے حفظ کرتے تھے۔ عبداللہ، سب سے پہلے تو آپ کی ایج کتنی ہے؟ 9.5 سال۔ تو حفظ کا شوق تھا یا گھر سے کسی نے کہا تھا کہ آپ حفظ کرو؟ گھر والوں نے بھی کہا تھا اور خود ہی بھی۔ تو اسکول میں کہاں تک پڑھے تھے آپ؟ 5 کلاس سے۔ 5th کلاس تک آپ پڑھے تھے۔ تو حفظ آپ روزانہ کے کتنے سپارے یاد کرتے ہوتے تھے؟ میں صبح 7 بجے سے 10 بجے تک آدھا پارہ 3 پاؤ سبق سناتا تھا، پھر 11:30 بجے تک سبق کی، پھر دور تک آرام کرتا تھا، اور دور کے بعد پھر منزل 3 پارے، عصر کے بعد وہ سناتا تھا مغرب تک۔ رات بھی ادھر ہی رہتے ہوتے تھے یا گھر چلے جاتے تھے؟ رہائش کی طرح آپ کی پاس ہی ہے یہاں پہ؟ جی جمیل آباد ہے۔ تو روزانہ پھر گھر چلے جاتے تھے رات کو؟ جی، کبھی چلا بھی جاتا تھا، کبھی نہیں، کبھی لیٹ جاتا تھا۔ تو آپ نے کتنے دنوں میں قرآن پاک حفظ کر لیا؟ 40 دنوں میں۔ بڑے ہو کر کیا بننے کا ہے آپ کا ذہن؟ قاری قرآن اور مدرس۔ مطلب آپ نے بھی قاری صاحب بننا ہے جس طرح آپ کے قاری صاحب نے آپ کو پڑھایا؟ جی۔ تو آپ حفظ تو کر ہی رہے تھے، ساتھ ساتھ آپ کو کھیل بھی کھیلنے کا شوق ہے؟ کون سی کھیل کھیلتے ہو؟ کرکٹ۔ کرکٹ کس کے ساتھ کھیلتے ہو گھر؟ دوستوں کے ساتھ۔ جس طرح آپ نے عبداللہ اتنی جلدی آپ نے حفظ کر لیا قرآن مجید، آپ کو سارا پچھلا یاد بھی ہے؟ جی یاد ہے۔ اگر آپ کو ابھی میں ادھر ٹیسٹ لے لوں تو آپ دے دو گے؟ جی۔ چلو سورت بقرہ کی آپ 12 نمبر آیت سنا دو۔ منزل نمبر 1، پارہ نمبر 1، سورت نمبر 2۔ اس سورت کا نام سورت بقرہ، یہ مدنی ہے۔ اس سورت کی کل آیات 286 اور رکوع 40 ہیں۔ منزل نمبر 1، اس منزل کی کل آیات 669 اور رکوع 85 ہیں۔ پاؤ نمبر 1، آیت نمبر 12۔ اس آیت کا پہلا حرف حمزہ ہے۔ حمزہ پورے قرآن مجید میں 4115 دفعہ آیا ہے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ زبر پورے قرآن مجید میں 53,243 دفعہ آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا يشعرون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جس طرح عبداللہ آپ نے آیت تو سنا دی ہے سورت بقرہ کی، آپ کو پتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اور بھی بڑی چیزیں بتائی ہیں کہ اس کے اندر کتنی منزلیں ہیں، کتنے رکوع ہیں، تو وہ بھی آپ نے 40 دن کے اندر ہی یاد کیا سارا؟ نہیں، وہ 2-3 دن میں کیا۔ اچھا، اگر آپ سے میں ایک اور سورت کا پوچھ لوں تو آپ اس کا بھی بتا دو گے مجھے؟ جی۔ سورت النور جو ہے وہ کس پارے میں اور اس کی کتنی آیات ہیں؟ 18ویں پارے میں اور اس کی 64 آیتیں۔ جس طرح قاری صاحب نے تو آپ کے اوپر محنت کی ہے، کسی بھائی بہن نے یا امی ابو نے کسی اور نے بھی محنت کی ہے؟ جی، میری ماما نے بہت کی۔ اس وقت میرے ساتھ قاری عثمان صاحب موجود ہیں جنہوں نے اس حافظ عبداللہ سرور کو تیار کیا۔ یہ قاری صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اتنے کم عرصے کے اندر اس کی ایج بھی تقریباً محض 9-9.5 سال ہے، تو اس نے کیسے حفظ کیا؟ تقریباً 10 سال کا طالب علم ہے، 9.5-10 سال کا، قرآن مجید 40 دنوں کے اندر حفظ کیا، اور قرآن مجید کی مکمل ڈیٹیل، آیت نمبر، منزل، سورت، پارہ، شد، مد، ہر چیز اس نے یاد کی ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے۔ یہ قرآن مجید کو ہم کسی بھی صورت، کوئی بھی بندہ اسے ختم نہیں کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے اس کو نازل کیا، اللہ ہی نے اس کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔
डॉक्टर साहब ये सबक सबक करके याद करता था, ये घर याद करता था, आपको आगे सिर्फ सिपारे सुनाता था? उसकी तरतीब ये थी, मगरिब के बाद ये सबक याद करना शुरू करता था अच्छा, और कुछ इधर याद करता था, कुछ घर जाके याद करता था। ठीक फिर है। ये अपनी वालदा को सुनाता था, फिर वही सबक मुझे फ़ोन पे 1-2 करके सुनाता था, अच्छा, कच्चा पक्का अपनी वालदा को। फिर ये सुबह आता था, उससे आगे 7 बजे के बाद, 7 बजे इदारा शुरू होता है, 7:15, 10 बजे तक ये आगे सबक सुनाता था मुझे ना, एक-एक वर्का करके। 4 वर्के तो हमारा टारगेट था सबक, है ना? ठीक है। 4 इससे ऊपर हो सकते हैं, इससे कम नहीं। 10 बजे तक सबक है, फिर उसके बाद सबकी है, इसकी 11:30 बजे तक इसने सबकी सुनानी है, 11:30 से ज़ोहर तक इसका आराम है। तो ये आम इदारे का हमारा शेड्यूल भी ये है। फिर ज़ोहर के बाद इसने मंज़िल याद करनी है, खाना खा के 20 मिनट। मंज़िल याद करके तकरीबन 2:30 बजे इसने मंज़िल सुनानी शुरू करनी है। मगरिब तक, 5 बजे तक, 4:30 तक इसकी मंज़िल हो जाती थी। तो यानी इसने सिर्फ हिफ़्ज़ नहीं किया, इसको याद भी है कुरान मजीद। आप जहाँ से मर्ज़ी, किसी को ये हो कि इसने 40 दिनों में सबको से किया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जिसका भी दिल करता है, एड्रेस हमारा आपने दिया है, तो इंशाल्लाह इधर आके वो बच्चे से कुरान मजीद को टेस्ट भी ले सकता है, अल्लाह की तौफीक से सुन भी सकता है, टेस्ट भी ले सकता है, अपनी तसल्ली वो कर सकता है। जिसने स्टार्ट किया था अब्दुल्ला ने, तब आपने इसका टारगेट सेट किया था कि आपने 3 महीने 6 महीने में करना है, या बाद में ये जब इसने पिक करना शुरू किया था फिर किया था टारगेट सेट? नहीं, इससे मैंने पहले दिन बताया था कि तकरीबन हमने 3 माह के अंदर इंशाल्लाह करना है। तो फिर ये मेहनत करता गया, हम 3 महीने से नीचे आते गए, 2.5 महीने, फिर मैंने कहा 2 माह, फिर मैंने कहा नहीं हम इससे भी नीचे आते हैं इंशाल्लाह। तो इस तरह 40 दिनों के अंदर मुकम्मल हुआ। अभी आप ये देखिए कुरान मजीद की जो आयत नंबर है, 26 नंबर आयत फ़लाँ सूरत की फ़लाँ पारे की, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसने 4 दिनों के अंदर मुकम्मल याद कर लिया। पूरे कुरान की आयत नंबर कुरान मजीद की पूरी की सिर्फ 4 दिनों के अंदर इसने मुकम्मल याद किया, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इसने बड़ी जल्दी पिक किया था, तो इसके ऊपर मेहनत भी करनी पड़ी ठीक ठाक, या ये पिक करने वाला खुद भी था? मेहनत तो होती है, लेकिन बच्चे के अंदर सलाहियत भी माशाल्लाह मौजूद है। फिर घर के अंदर इसकी वालदा की बड़ी ख़ास इसके ऊपर मेहनत है। इसको सोने नहीं देती थी, मैं टारगेट बताता था, ये इसका टारगेट है, तो अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, वो इसको सोने नहीं देती थी। कई बार ऐसे हुआ, कर साहब 11:30 बजे हैं, फ़ोन आया रात को, कर साहब अब्दुल्ला, मैंने कहा सुनाओ क्या याद किया उसने? कर साहब वो ना भी कुरान उसने हाथ में पकड़ा और वो सोया हुआ है, 11:30 हो गए, अब क्या करें हम? मैंने कहा आप इसको सुला दें, सुबह नमाज के बाद फिर आप उसे सुने। यानी उनका प्यारा इसके ऊपर बड़ा मौजूद था माशाल्लाह। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक। तो आपका जो अदारा है ये किस जगह पे, अगर किसी और ने भी यहाँ से हिफ्ज़ वगैरह करना हो? ये फैसलाबाद अल कुरान करीम इंस्टीट्यूट इसका नाम है, मस्जिद दारुस्सलाम गुलिस्तान कॉलोनी के अंदर, ठीक है। और मिल्लत चौक के साथ ये बात। आपके इस इदारे में इस वक्त और कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? इस इदारे के अंदर तकरीबन 180-90 तालिब इल्म है। वैसे हमारे फैसलाबाद के अंदर 4 इदारे हैं। दूसरा इदारा मरकज़ तरबिया अकबर चौक के साथ है, ठीक है, तीसरा नूरपुर के अंदर, और चौथा ग्रीन टाउन इस्माइल होम, वहाँ पर है इदारा। ठीक है। तो आपके इदारे में सिर्फ बच्चे हिफ़्ज़ ही कर रहे हैं या और भी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं? हिफ़्ज़ है, उसका तर्जमा, कुरान मजीद, कंप्यूटर याद करना, और मुख्तसर सा स्कूल का निज़ाम है। खैर साहब, जिस तरह एक अब्दुल्ला को अगर कंप्यूटर हाफ़िज़ भी कहा जाए ना, तो वो गलत नहीं होगा। इसने माशाल्लाह इतनी जल्दी पिक किया, हर चीज़ इतनी जल्दी इसने कवर कर ली। आपके इदारे में पहले भी किसी ने इतनी जल्दी की है? हिफ़्ज़ करते हैं लोग 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर भी हो जाता है, बल्कि इससे नीचे भी हो जाता है 1 माह के अंदर, 22 दिनों के अंदर भी अभी हमने खबर पड़ी है। लेकिन कुरान मजीद एक होता है सबकन इसके अंदर से गुजर जाना, वो और चीज़ है। कुरान मजीद को याद रखना ये अलग चीज़ है, ये एक अलग लेवल है। इस बच्चे को उस अंदाज से कुरान मजीद याद है। फिर उससे बढ़कर कुरान मजीद, आप जिसे हम कंप्यूटर हाफ़िज़ कहते हैं, एक तरफ से आप गूगल खोलें, सूरह आराफ की आयत नंबर 90 आप सर्च करेंगे और ये बच्चा उससे पहले ये पहुँच जाएगा उस आयत के ऊपर ना। यानी कुरान मजीद याद भी है, 40 दिनों हिफ्ज़ भी किया, और उससे अगले 4 दिनों के अंदर पूरा ये कंप्यूटर हाफ़िज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हुआ, जो कि हमने आज तक नहीं देखा। इसके भाई ने किया था 5 माह के अंदर, मेरे से किया था उसने। अच्छा। हाँ जी, लेकिन वो कंप्यूटर हाफ़िज़ नहीं, वो उसके बाद उसने आयत नंबर वगैरह और तर्जुमा वगैरह बाद में किया था, उसमें टाइम लगा था थोड़ा। तो अगर इस इदारे के अंदर किसी ने एडमिशन लेना हो तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स भी हैं आपकी? जी, इदारे के अंदर किसी बच्चे ने अगर एडमिशन लेना है, सबसे पहले उस बच्चे के अंदर हिफ्ज़ करने की सलाहियत मौजूद हो, यानी उसका ज़हनी तौर पे उसका दिमाग चलता हो, तेज़ हो थोड़ा सा, बस यही हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारे अंदर ये नहीं है कि इसकी उम्र 10 साल हो, 12 साल हो, 25 साल हो, नहीं, सिर्फ हिफ्ज़ करने की सलाहियत हो, चाहे वो दूसरी क्लास में या स्कूल की तीसरे में या नादरा पढ़ा या नहीं पढ़ा, हमारे पास वो एक दिन आएगा, हम उसका टेस्ट करेंगे, तो उसके बाद उसे हम बता देंगे इंशाल्लाह। तो जिस तरह इस बच्चे ने इतनी जल्दी जब इसने कर लिया था, तो आपके क्या तासुरात थे, इसके घर वालों के क्या रिएक्शन था? घर वाले माशाल्लाह खुश थे, तो मैंने उन्हें यही कहा कि आप सदका करें और इसको दम करें, इसके लिए ख़ास दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इसे
ایک عظیم انسان بنائے, ایک کامیاب مدرس بنائے. جو اور پیرنٹس ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. جی, فیصل آباد ٹی وی کے چینل کے توسط سے میں یہ پیغام دوں گا کہ جو والدین, بلکہ ہر والدین کو چاہیے کم از کم اپنے گھر سے ایک فرد وہ حفظ کے لیے لازمی منتخب کرے تاکہ ہماری نسلوں کے اندر قرآن مجید کا یہ چراغ جلتا رہے. ناظرین, اگر آپ بھی اپنے بچوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس تعلیمی ادارے میں ان کو لے کر آ سکتے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان محمد حمزہ کو اجازت دیجیے اور فیصلہ آباد کے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. اللہ نگہبان.